नमस्कार, मी श्वेता अंगले KMM मराठीच्या आजच्या बुलेटिनमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करते। आता एक नजर टाकूयात आजच्या ठळक घडामोडींवर। बेळगाव दक्षिण मतदारसंघाचा तथाकथित विकास पडला उघड्यावर। खासबागातील राघवेंद्र कॉलनीत 10-12 घरात शिरले पाणी, कुटुंबावर आली बेघर होण्याची वेळ। बेळगावात डेंग्यूने 14 वर्षीय मुलीचा संशयास्पद मृत्यू। फोनगा गावातील प्रणाली हुंद्रे हिचा दुर्दैवी अंत, कुटुंबावर कोसळला दुःखाचा डोंगर। मुसळधार पावसाने घटप्रभा नदीने ओलांडली धोक्याची पातळी। कर्नाटक महाराष्ट्राला जोडणारा दड्डी पूल गेला पाण्याखाली। दड्डी कोवाडसह या मार्गावरील वाहतूक पूर्ण ठप्प। आता पाहूयात सविस्तर बातम्या। बेळगाव दक्षिण विधानसभा मतदारसंघातील तथाकथित विकास गेल्या 4 दिवसांपासून सुरू असलेल्या अतिवृष्टीमुळे उघडा पडलाय। खासबागमधील राघवेंद्र कॉलनीमध्ये 10 ते 12 घरात पाणी शिरल्यानं अनेक कुटुंबावर घरे असून सुद्धा बेघर होण्याची वेळ आली आहे। बेळगाव दक्षिण विधानसभा मतदारसंघातील तथाकथित विकास गेल्या 4 दिवसांपासून सुरू असलेल्या अतिवृष्टीमुळे उघडा पडलाय। खासबागमधील राघवेंद्र कॉलनीत 10 ते 12 घरात पाणी शिरल्यानं अनेक कुटुंबावर घरे असून बेघर होण्याची वेळ आली आहे। याबाबत आमच्या KMMच्या प्रतिनिधींनी घेतलेला हा आढावा। नमस्कार, आता आपण आहोत खासबाग गल्लीतील राघवेंद्र कॉलनीमध्ये। येथे खूप मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर आणखी घरामध्ये पाणी साचलेलं आहे। हे पाणी बळ्ळारी नाल्याला पूग आल्यामुळे या कॉलनीमध्ये साचतं असं इथल्या लोकांचा आरोप आहे। या संदर्भात त्यांनी जिल्हाधिकारी तसेच महानगरपालिका आयुक्तांकडेही बऱ्याच वेळा तक्रार केलेली आहे, पण त्याची दखल अजिबात घेतली जात नसल्याचा यांचा आरोप आहे। आणि असं जर यावेळेला जर या तक्रारीची दखल घेतली गेली नाही तर जिल्हाधिकारी कार्यालय आणखी महानगरपालिकेसमोर धरणे धरण्याचा निर्णय येथील नागरिकांनी घेतलेला आहे। या संदर्भात आपल्या सोबत बोलण्यासाठी येथील स्थानिक नागरिक उपस्थित आहेत, त्यांचं मत आपण जाणून घेणार आहोत। सर, या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात घरामध्ये पाणी शिरतं आहे, तर ही नेमकी समस्या काय आहे या संदर्भात आपण आपले विचार मांडावे। हे नेमकी समस्याच आहे, ड्रेनेज सिस्टम परफेक्ट नाही आहे आणि प्रत्येक वेळा पावसामध्ये येऊन पाणी थांबतं आहे, येतात अधिकारी लोक येऊन बघतात आणि जातात, काही काम करत नाहीत, काय नाही। आणि बळ्ळारी नाला जे खांडून चांगल्या प्रमाणात ते पाणी जाण्यास काहीतरी एक व्यवस्था केलं तर बळ्ळारी नाल्यामध्ये पाणी साठलं नाही तर इथं साठतच नाही। बळ्ळारी नाल्यामध्ये पाणी साठतं आहे तर इथं पाणी पुष्कळ थांबतं आहे। ह्या पाणी थांबण्यासाठी आम्हाला तर पुरे झालं आहे। घरात म्हातारे लोक, लहान मुलं, पाणी थांबल्यानंतर संडास बंद, बाथरूम बंद, कुठे आंघोळी करायचं, कुठं झोपायचं, पाणीमध्ये सगळं लोकांचं एवढं हाल आहे। हे हालसाठी पूर्ण हे समस्या हल करण्याचं व्यवस्था करावं। हे केलं नाही तर आमचं हाल कोण बघणार? आम्ही टॅक्स भरून सगळं करून हे असं करतात अधिकारी लोक किंवा राजकारणी लोक किंवा कॉर्पोरेटर, हे येऊन चांगलं काम करायला पाहिजे ना। हे केलं नाही तर काय उपयोग आहे? आम्ही टॅक्स भरून घर बांधून इथे आम्ही ह्या पाण्यात थांबायचं काय मुश्किल? लोकांना समजत नाही काय? गेल्या 7 ते 8 वर्षांपासून या भागात ही समस्या सुरू झाली असून खासबागपासून बळ्ळारी नाला जवळ आहे। नाला तुडूंब भरल्यानंतर पाण्याची फूग खासबागपर्यंत येते। त्यातच या परिसरात गटारी नसल्याने घरात पाणी साचल्याची माहिती सुजाता कोळी यांनी दिली। ಇಲ್ಲಿ 7-8 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನೀರು ತುಂಬಾತೈತಿ। ನಾವು ಮನೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಇದಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾವತಿ ಕಟ್ತೀವಿ। ಇಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಲನಿ ಎಲ್ಲ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಾಲನಿ ಅಂತ ನಾವು ತೊಗೊಂಡೇವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ। ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಭಾಳ ಅದ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ। ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ, ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಬರೀ ಇದು ಬಳ್ಳಾರಿ ನಾಲಾದನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಬಟ್ ಈ ಬಳ್ಳಾರಿ ನಾಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಬೇಕು। ಇದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಇರೋ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಲನಿಯಿಂದ ದಯಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಮತ್ತು ಅಲ್ದ ನೀವು ಇದೇನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ DC ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇಡ, ಅದ್ರ ಬಂದರೆ ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮೋರ್ಚಾ ತೊಗೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ। ಇದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಗಟ್ರು ಒಂದು ಲೈಟು
ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದಲ್ದ ರೋಡೂ ಇನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರತ್ತದ. ಹೀಗಾಗಿ ಜನರು ಭಾಳ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಮಸ್ಯೆ, ಮಕ್ಕಳು ಆಗಲಿ ನಾವು ಆಗಲಿ मार्केट होगಬೇಕಾದ್ರೂ ಇದು ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸ್ತೇವೆ. सदर समस्यांबाबत बोलताना महेश वेळणेकर म्हणाले की अनेक वेळा महानगरपालिका आणि जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार केली पण कुणीच दखल घेत नाही. नमस्कार, आपण आता आहोत खासबागमधील राघवेंद्र कॉलनीमध्ये. येथील बऱ्याचशा घरांमध्ये पाणी साचलेलं आहे. आणखी रस्त्यावरसुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणात पाणी साचल्यामुळे जवळपास रस्त्याला तळ्याचे स्वरूप आलेले आहे. या संदर्भात आपल्यासोबत बोलण्यासाठी येथील स्थानिक नागरिक आपल्यासोबत आहेत. त्यांच्याशी आपण बातचीत करणार आहोत. तर या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात जे पाणी साचतं याबद्दल आपलं काय मत आहे? आम्हाला, माझं नाव महेश वी वेर्णेकर, राघवेंद्र कॉलनी खासबाग. मला एवढं हे दुःख वाटते की बेळगाव स्मार्ट सिटी या दुसरा राजधानी म्हणाला पण आम्हाला दुःख वाटते. काय म्हटलं तर एक 7-8 वर्षापासून आम्ही इथं घर बांधून 15 वर्ष झाले आणि हे पहिला पाणी रस्त्यावरती चेंबर ब्लॉक होत होता. आता हळूहळू सगळ्यांच्या घरात घुसाले. घरात घुसल्यानंतर ती वय झालेली माणसं असतात, त्यांना आजारी पडतं आहे. हे चिकनगुन्हा हे ते म्हणून हे सरकारच हे सगळं रोग आणून ठेवतं असं वाटाले. हे घरात कुठला बी सामान मागच्या वर्षी 50-60 हजारच्या एकट्याच्या घरात सोफासेट सगळं बाद होऊन गेले. त्यांना समजलं पण नाही पाणी भरते म्हणून. त्यांनी कुठं गावाला गेले, चावीवरच्या सगळं त्यांच्या घरातलं सामान सगळं सत्यानाश होऊन गेले. आता एक 7-8 वर्षापासून हे लेडीजला एवढा त्रास व्हायला. 2-2 घरातली माणसं उठवून राहतात, दुसऱ्याच्या घरात राहतात. आता दुसऱ्याच्या घरात कोण राहायला देतात. आता आमच्या इथं ह्या कॉलनीमध्ये तरी हे बल्लारी नाला खाली केलं तर पाणी भरते म्हणतात. ते खालीच नाही आहे पहिल्यापासून ते नाला भरला आहे आणि घागर भरल्यानंतर वरनं पाणी कसं पडतं आहे तसं ते बल्लार नाला भरल्यानंतर आपोआप ते चंबरचं पाणी घरात घुसते, रस्त्यावरती येतं आहे. हे आता 7 वर्षापासून चालूच आहे. आणि हे DC साहेबांनी किती वेळे मी मनवी केलो, नंतर कॉर्पोरेशनला केलो आणि कॉर्पोरेटरला केलो, संबंधपट्ट ते इंजिनियरला केलो, तरी पण सगळी कोणी माणसं बी येऊन बघतात जातात. आता काय आता 3 दिवस झगडला, हे येऊन बघितलं त्यांचं काम, नंतर हे काय पण करत नाहीत. हे आमचं मनवी आहे, हे कायम शाश्वत हे आम्हाला पुरा पाणी भरायची बंद करायला पाहिजे. तुम्हाला कळकळीचं विनंती आहे राघवेंद्र कॉलनीतर्फे, तुम्ही तर ह्यावेळी तर नाही केला. राघवेंद्र कॉलनीची सगळ्या नागरिकांना घेऊन हे DC ऑफिसनी आम्हाला कॉर्पोरेशनला येऊन बसायची पाळी तुम्ही करून घेऊ नका प्लीज. आमचं रिक्वेस्ट आहे, हे आम्हाला करून द्या. सर्व अधिकाऱ्यांनी स्थानिक नगरसेवकांनी अनेक वेळा पाहणी केली आहे पण दक्षिणच्या आमदारांनी मात्र एकदाही आमच्या या समस्येकडे लक्ष दिलेले नाही असा थेट आरोप तेजस कुमार कांबळे यांनी केला आहे. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಲನಿ ಕಾಸಬಾಗಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ನೀರು ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 8ರಿಂದ 10 ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಸೊ ನಾವು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ರಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅವರೇನು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬಳ್ಳಾರಿ ನಾಲ ಮೇನ್ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದಂಥ ಏನು ಪರಿಹಾರ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಅದು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅದೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ಫೀಟ್ ನೀರಿದೆ ರೀ. ಸೊ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಈ ನಮ್ಮದು ನೆಲದಾಗಿನ ಟಾಕಿ ಒಳಗೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಇದು ಡ್ರೈನೇಜ್ ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕೂಡ ಈಗ ಪೇಷಂಟ್ ಇದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲೂ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ನೀರು ಕುಡ್ದು ಈಗ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗಂದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಆತಂತಂದರೆ ಅದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದವ್ರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತಂದರೆ ಇದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳಗಾಮ್ಗೆ. ಸೊ ಅದು ಏನು ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನ್ಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮೀಡಿಯಾದವರು, ಆಮೇಲೆ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ, ಜಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಇದು NA ಲೇಔಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಇದು ಗಟಾರೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಒಂದು 2-3 ದಿನ ಮಳೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಯಾರ್ದು ಮನೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇದಾವಲ್ಲ ಅದು ನೀರು ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬಹುಶಃ ಅವರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ತೊಗೊಂಡು ಆರಾಮಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿ ನಾವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿನೇ ನಾವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕತ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಥರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಅದು ನಮ್ಮದು ಡ್ರೈನೇಜ್ ನೀರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ನಳದ ನೀರೊಳಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ವಾಂತಿ ಭೇದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಸೊ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮಗಂದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಶಾಶ್ವತವಾದಂಥ ಪರಿಹಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಡುಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ
ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಸನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಜನರ ಗತಿ ಅಂತೂ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವಂತೂ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾವು ಇದೇ ಭವನಿಯೊಳಗೆ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರೂ ಸೌತದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋದರು. ನಾವು ಗಟಾರ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟರು, ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನು ಸರಿಯಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಮನವಿ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ, ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಹೊರತಾಗಿ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹಿಂಗೆ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಬಂದರೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದವ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಳೆ ಆಗಿ ಒಂದು 8 ದಿನ ಆಯಿತು, ಮನೆಯೊಳಗೆ 8 ದಿನದಿಂದ ನೀರಿದೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಯಾಕೆ ಏನಂತೇಳಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಆದಂತಂದರೆ ಅವರೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಇದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಮನೆ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಏನು ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದ. ಸೊ ಇವ್ರು ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಂತಾರೆ, ಎನ್ನೇ ಲೇಔಟ್ ಆಗೇನು ಏನು ಯೂಸೇ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ನಾನು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದವ್ರಿಗೂ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೌತ್ MLA ಅವ್ರಿಗೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ ನಾಲೆನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದು ಗಟಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಒಂದು 2 ದಿನ ಮಳೆ ಆತಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನೀರು ಎಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರು ಯಾವ ಥರ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿಕತ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಿಲ್ಲ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೇ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಇದು ಲೇಔಟನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೆಂಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಟ್ ಒಳಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ನಮಗಂತೂ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿದಾರೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಸುಮಾರು 8 ದಿನ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಯಾರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹಾನಿಕೆ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಕುಡಿಯೋ ನೀರಂತರೂ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯವರು 8 ದಿನ ನಾವು ಜಗಳ ಮಾಡಿ ನಾವು ನೀರು ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು 1 ಅವರ್ ನೀರು ಬರ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಾವು ಹೈಯರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಮಗೇನು ಫರಕ್ ಬೀಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇಷ್ಟು ಉದ್ದಟತನ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಕೇಳೋರು ಇಲ್ಲ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಾರಿಗೇನು ಹೈಯರ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ಗೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ನಾನು ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತವಾದಂಥ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಒಳಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಸ್ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ವರ್ಷ ಸಾವಿರಾರು ಗಟ್ಟಲೆ ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತೀವಿ. ಮನೆ ಕಟ್ತಿಂಗ ಮುಂಚೆನೂ ನಾವು ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕಾದರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ತೊಗೊಂಡೇ ನಮಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದವರು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಬರೋ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಇದೆ. सो नाव काद नोडते. आम्ही महानगरपालिकेला कर भरतो पण आम्हाला कोणत्या सुविधा वेळेत मिळत नाहीत. बऱ्याच वेळा 15 दिवसातून एकदा तासभर पाणी येते तर पावसामध्ये घरे असून सुद्धा आम्ही बेघर होतो असे गायत्री गौडर म्हणाल्या. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮನಿನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 7-8 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ರೀ. ಹಿಂಗೆ ನೀರು ಬಂದು ನಿಂದಿರ್ತೈತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹುಡುಗರಿಗೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳ್ಸಕ್ಕೆ, ನಾವು ಹೊರಗೆ ಗಂಡಸರ ಹೊರಗೆ ಅದು ಹೋಗಕ್ಕೆ, ನಾವು ಲೇಡೀಸ್ ಅದು ಬರೋಕೆ ಭಾಳ ಇದಾಗ್ತೈತೆ ರೀ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಡೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಆ ಸೈಡ್ ಓಣ್ಯಾಗ ಒಂದು 4-5 ಮನೆ ಎಲ್ಲ ತಳಗ ನೀರು ಭಾಳ ಹೋಗೈತಿ. ವರ್ಷ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾರ ನಮ್ಮ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಭಾಳ ಚಲೋ ಆಗ್ತೈತೆ ರೀ. यावेळी सतीश कुंभोजकर म्हणाले की घरात वृद्ध आईवडील आणि लहान मुले आहेत. 8-8 दिवस पाणी घरात साचून राहिल्यानं रोगराई पसरण्याची भीती सतावते. माझं नाव सतीश कुंभोजकर. मी राघवेंद्र कॉलनी खासबाग इथे राहतो. आमचं प्लॉट नंबर 33 आहे. आणि जसं तुम्ही बघता की इथं कंप्लीट पाण्यामध्ये गेलं आहे घर. 1 फूट पाणी आहे आणि आम्हाला दरवर्षी हाच त्रास आहे. दरवर्षी पाऊस येतो कंटिन्युअस. 4 दिवस पाऊस आल्यावर आमच्या घरामध्ये पाणी येते आणि आम्हाला खूपच त्रास होतो. माझे आई वडील आता 70च्या वर आहेत वयानं. त्यांना आता खूप त्रास होतो. त्यांना आता वर राहतात ते सध्या. आम्हाला परत वर खाली करावं लागतं. आणि इथं खालचं घर आम्ही सोडलेलं आहे. आता इथं राहणं शक्यच नाही आहे. तर इवन बाहेरचे कीटाणू किंवा काही इथं यायची शक्यता आहे. माझा मुलगा छोटा आहे. इथं आम्हाला खूपच त्रास होतो आणि दरवर्षी हा त्रास आहे. माझी एवढीच मागणी आहे की प्लीज आम्हाला काहीतरी एक परमनंट सोल्युशन द्या की जेणेकरून हे घरात पाणी येणार नाही. की बाहेरून काहीतरी करावं, इथं व्हॅली किंवा काहीतरी करावं की घरात पाणी शिरू नये आणि आम्हाला हा त्रास होऊ नये. आम्ही 4 वर्ष हा त्रास काढायला लागलो आहे आणि आम्हाला खूपच त्रास होतो आहे. सो प्लीज काहीतरी ह्याच्यावर करा, हीच माझी मागणी आहे. थँक्यू. दरवर्षी उद्भवणाऱ्या या समस्येला स्थानिक नागरिक वैतागले असून अनेक घरे सध्या कुलूप बंद आहेत. याबद्दल नागरिकांनी संतापाबरोबर लोकप्रतिनिधींच्या नावाने शंख केला. कॅमेरामन विनोद कोलकार सोबत चेतन लक्केबेलकर, KMM मराठी, बेळगाव.
बेळगावातील जिल्हा रुग्णालयात शनिवारी एका 14 वर्षीय मुलीचा डेंग्यूने संशयास्पद मृत्यू झालाय. बेळगावमध्ये होत असलेल्या मुसळधार पावसाबरोबरच संसर्गजन्य रोगांचीही वाढ झाली आहे. बेळगावमध्ये शनिवारी जिल्हा रुग्णालयात 14 वर्षीय मुलीचा डेंग्यूने संशयास्पद मृत्यू झाला. बेळगाव तालुक्यातील होणगा गावातील प्रणाली हुंद्रे या मुलीला गुरुवारी ताप आल्याने शुक्रवारी तिला जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, पण उपचाराविना मुलीचा मृत्यू झालाय. मुलीच्या या घटनेमुळे कुटुंबियांचे मात्र दुःख शिगेला पोचले. राजशेखर हिरेमठ, KMM मराठी, बेळगाव. महाराष्ट्रात मुसळधार पावसामुळे घटप्रभा नदीने धोक्याची पातळी ओलांडली असून हुक्केरी तालुक्यातील दड्डी पूल पाण्याखाली गेलाय. महाराष्ट्रात मुसळधार पावसामुळे घटप्रभा नदीची पातळी वाढली असून आज हुक्केरी तालुक्यामध्ये दड्डी पूल पाण्याखाली गेलाय. महाराष्ट्राच्या कोकण भागात मुसळधार पावसामुळे घटप्रभा नदी दुथडी भरून वाहत आहे. या परिस्थितीमुळे कर्नाटक महाराष्ट्राला जोडणारा दड्डी पूल पाण्याखाली गेलाय. याचा परिणाम म्हणून दड्डी कोवाडसह कर्नाटक महाराष्ट्र मार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. पुलावर लोकांची गर्दी होऊन धोकाही निर्माण झालाय. कलाप्पा पामनाईक, KMM मराठी, एमकॉनमर्डी. जिल्ह्यात सततच्या पावसामुळे उद्भवू शकणाऱ्या पुराच्या परिस्थितीचे योग्य प्रकारे व्यवस्थापन करण्यासाठी सर्व विभागीय अधिकाऱ्यांनी समन्वय साधून काम करावे अशी सूचना जिल्हा पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी अधिकाऱ्यांना दिली. जिल्ह्यात सततच्या पावसामुळे उद्भवू शकणाऱ्या पुराच्या परिस्थितीचे योग्य प्रकारे व्यवस्थापन करण्यासाठी सर्व विभागीय अधिकाऱ्यांनी समन्वय साधून काम करावे अशी सूचना सार्वजनिक बांधकाम आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. जिल्हा परिषद सभागृहात शुक्रवारी झालेल्या अतिवृष्टी पूर परिस्थिती व्यवस्थापन विषयक बैठकीचे अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತೆ ಅಷ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕುವಂಥ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 50,000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸು ಹಿಡ್ಕಲ್ ಡ್ಯಾಮ್ನಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತೆ ಅಷ್ಟು ಹೊರಗಡೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 97% 97% ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತುಂಬಿದಂಗೆ ಇರೋದು. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಹಿರಣ್ಯಕೇಶಿಯಿಂದ ಸುಮಾರಾಗಿದೆ, ಮಾರ್ಕಂಡೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ 70,000 ಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಗೋಕಾಕ್ ಹತ್ರ ಲೊಳಸೂರಿಗೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹತ್ರ 70,000 ಪ್ಲಸ್ ಈಗ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಲೊಳಸೂರು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಮಳೆ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್. ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ರಮ ಈಗಾಗಲೇ ಫುಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಲರ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಕೆಲವು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮುಂಚೆಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಬಸ್ ಇನ್ನು 2-3 ಸಲ ಹತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು 10 ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಯಾವ ಅಲ್ಲ ಉಲಗಬಾಳಿಯಲ್ಲಿ, ಆಮ್ಯಾಗ ನಿಪ್ಪಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಜತ್ರಾಟ್ ವೇಸಿಂದ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಬಹುಶಃ ನಾಳೆ ನಾಡ್ದೊಳಗೆ ಹಿಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮೆನುವತಿ ಒಳ್ಳೇದಿದೆ ಅನ್ನೋ ನಿಪ್ಪಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಬಿಸಿ ಊಟದ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಬೇಯಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಒಳಗೆ. ಎದಕ್ಕೆ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿದಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಬಿಸಿ ಊಟದ ರೈಸ್ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟು ಸಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಟೋಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಈ ಕಡೆ ತೆಗೆದಾಕ್ತಾರೆ, ಆ ಕಡೆ ಇನ್ನು ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾನಿಟ್ರ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು. ಹೀಗಾಗಿ ಫುಡ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಫುಡ್ಡು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ತೆಗೆದು ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟು ಇವ್ರು ತೆಗೆದು ಹಂಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಇದೇ ಇರ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಚೈನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಮುಂದೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತೈತೆ. ಸೊ ಅವಾಗೂ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಅರ್ಥ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಂದ್ರೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದವರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಇದಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 50 ಜನ ಏನಾರ ಭಾಳ ಬಂದಿರೋರು ಟೋಟಲ್ ಬಟ್ಟಾಗಿರೋದು. ಇಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಸ್ಟಾಕ್ ರೀ?
ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ಸ್ ರೀ, ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ರಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ತೊಗೊಂಡು ಹೇಳ್ರಿ ಅದು. ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಟ್ಸೋ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಜನ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಜನರಿಗೆ. ಮನೆ ಬಾಗಿಲವರೆಗೂ ಬರೋ ಮಟ್ಟ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರೇ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬರ್ದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೊರಗೆ ತರುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬರ್ದಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು 400 ಚಿಲ್ಲರೆ ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಕೂಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ. ಸೊ ಬಂದರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಇಡುವಂಥ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 19 ಬಂದರೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾಪೌರ ಅದು ಆವಾಗ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮಾಡ್ತೈತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸೊ DC ಅವರು, SP ಅವರು, CO ಅವರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮೇನ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, AC ಅವರು ತಾಲೂಕು ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತೈತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅದೇ ಹೇಳೋದು. ಅದು ನೀವು ಕೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಲಗಂತ ಹೇಳೇನ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಂದರೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಎಷ್ಟು ಊರುಗಳಿಗೆ ಈಗ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕಿದೆ? ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ನೀರು ರೈಸ್ ಆದಂಗೆ ಈ ನದಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ವಿಲೇಜ್ಗೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೇ ಆಗೋದು. ಇದೇನು ಸುಮಾರು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಅದೇನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಈಗ ಟೋಟಲ್ 7 ವಿಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದರೆ 230 ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 19ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಇದು ಒಂದು ಸರ್ವೆ ರೀ. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ರೀ 219 ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅದು. ಇದ್ರ ಮೇಲಂತೂ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದೇ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನೀರು ನಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸರ್ ಈಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ 2019 ಫ್ಲಡ್ ಬಂತು, ಮನೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಫ್ಲಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ನೀರು ಬಂದಿದೆ ಏನು ಇದನ್ನ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಮತ್ತದೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಏನಾದರೂ ನೋಡೋಣ, ಯಾಕೆ ಜಾಗದ ಕೊಡೋದು ಈಗ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾಗ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ. ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ತಲೆ ಕಟ್ತಾರೆ. ಮುಳುಗು ಪ್ರದೇಶ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಮಳೆಯಿಂದ ಬೀಳೋದು ಬೇರೆಯೇ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ನೀರು ಬರೋದು ಬೇರೆ, ಎರಡು ವಿಷಯ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಮಳೆಯಿಂದ ಬಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕಟ್ಕೋಬೋದು, ಆದರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಂತ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಏನಾಗಿದೆ ಸರ್, ಈ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ 10-15 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಮೊತ್ತವೂ ಇದಾವೆ ಸರ್, ಆದರೆ ನಮ್ಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಜನ ಹೇಳುವಾಗ ಯಾಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದಷ್ಟು ನೋಡಂತ ಯಾರು ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಯಾವ ಕೊಟ್ಟಲಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಗೋಕಾಕ್ ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಬೆಳವಂಕಿ, ಹಡಗನಾಳು ಆ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜನ ಊರಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ, ಅಷ್ಟು ಬರೋಲ್ಲ ರೀ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಊರು ಮುಳುಗು ಅಷ್ಟು ಬರೋಲ್ಲ, ಆದರೆ ಊರಲ್ಲಿ ನೀರು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು 35,000 ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೂ 15,000 ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ತದೆ. ಹೋದ ಸಲ ಬಂದದ್ದು ನಮ್ಮದು 2 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ರೀ. ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಬಂದದ್ದು 5 ಲಕ್ಷ, 5.5 ಲಕ್ಷ. ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋಷ್ಟು ಮಳೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ 10-20 ಸಾವಿರವರೆಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಕೊಲ್ಹಾಪುರದಲ್ಲಿ 2 ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ, ಇನ್ನೂ 2 ಡೇಸ್ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೋಪ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು 2-3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು. CM ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಮೊನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಹತ್ರ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ರಿಪೇರಿಗೆ ಇದೆ, ಆಮ್ಯಾಗ ಮನೆ ಕಳ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಡೆತ್ ಆದರೆ ಇದೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಆದರೆ ಮೊನ್ನೆ ರೈತರ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದೆ, ದುಡ್ಡಿನ
ಇಲ್ಲ ಈ ಸರಿ ನಾವು 5 ಲಕ್ಷ ಕೊಡೋಲ್ಲ ರೀ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ಘೋಷಣೆ ಆಯಿತು ಹೊರತಾಗಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಈಗ ನಾವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ಎಲ್ಲರ ಕೈಗೆ ಮನೆ ಬಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಗಬೇಕು. ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು 5 ಲಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು 10 ಜನ ತೊಗೋತಾರೆ, 20 ಜನ ವೇಟಿಂಗ್ದಾಗ ಉಳಿತಾರೆ. ಹಿಂದಿಂದ ಹಂಗೆ ಆಯಿತು. ಈಗ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಡಿಸುವಂಥ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ಇದು, ಇನ್ನೂ ಮಟ್ಟ ಮನೆ ಕಳ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಸಿಗೋಲ್ಲ ರೀ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು 19 ಹಳೆದಾಯಿತು. ಈಗ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆ. ಅದು ಈ ಸಾರಿ ಆದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಬಾರ್ದು, ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆಗ ಹೋದ ಸಲ ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅದು ಅವಾಗ ಅದು ಇದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕರೆ ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಘೋಷಣೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಯ್ತು, ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ರೀ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀಗ್ತೈತಿ ಅಷ್ಟು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಯಾ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತೈತೆ, ಆಮ್ಯಾಗ ಸಿಗಬಾರ್ದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಸಿಗುವಂಥ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. महानगरपालिका आणि तालुका केंद्रांमध्ये मदत केंद्रे स्थापन करून 24 तास कार्यान्वित ठेवावीत, तसेच जनतेकडून येणाऱ्या तक्रारींवर तात्काळ प्रतिसाद द्यावा, असेही ते म्हणाले. राजशेखर हिरेमठ, KMM मराठी, बेळगाव. संततधार पावसामुळे संकेश्वर शहरातील अनेक रस्त्यांची दुरावस्था झाली असून दुचाकीस्वारांना आपला जीव मुठीत घेऊन जावं लागतंय. संततधार पावसामुळे संकेश्वर शहरातील अनेक रस्त्यांची दुरावस्था झाली आहे. कालिकाजी पेट्रोल पंपाजवळ संकेश्वर गडहिंग्लज रस्त्यावर पावसाचे पाणी खड्ड्यात साचल्याने दुचाकीस्वारांना आपला जीव मुठीत धरून जावं लागतं. या रस्त्यावरून जाताना अपघाताचा धोकाही वाढलाय, पण अजूनही प्रशासनाने आणि अधिकाऱ्यांनी खड्डे बुजवण्याची तसदी घेतली नाही. पावसामुळे या रस्त्यावर पाणी तुंबलं असून रस्ता कोणता व खड्डा कोणता असा प्रश्न वाहनधारकांना पडतोय. यावेळी कर्नाटक नवनिर्माण सेना हुक्केरी तालुकाध्यक्ष सुनील पाटील यांनी KMM ಮರಾಠಿशी ಸಂವಾದ ಸಾಧला. ಏನೈತಿ ರಸ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಳೆ ಬಂದಾಗಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಹಾಳಾಗೈತಿ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಕರಿಗಿರಿ ಒಗದು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಳೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಡಿಯೆಲ್ಲ ಪಚ್ಚಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಈಗ ರೋಡೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳಾದನ್ನ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಐತಿದ ಗಡಿಗಳ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಮಂದಿಗೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೈತಿ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗೋ ಮಂದಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೈತಿ. ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೈತಿ. ಈ ಕಡೆ ಯಾರು ಪುರಸಭೆ ಆಗಲಿ ಶಾಸಕರಾಗಲಿ ಯಾರೂ ಈ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಏನೋ ಕಡಿಯಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೋ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಪಚ್ಚಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಅಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಸಂಕೇಶ್ವರದಾಗ ಭಾಳ ರಸ್ತೆಗಳೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಯದಾವೆ. ನೆಟ್ಸೂಜಿ ರೋಡ್ ರಸ್ತೆ ಅಂತ ಅದು ನೋಡಕ್ಕೆ ಬರ್ಬಾರ್ದಂಗೆ ಊರುಗಳೇನೆಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಿಂಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಯದಾವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಾರೂ ಗಮನ ಕೊಡಲ್ಲ. ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ ಯಾರಾಗಲಿ PW ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಲಿ ನಾವೊಂದು ಮನವಿ ಐತಿ. PW ಆಗಲಿ ಪುರಸಭೆ ಆಗಲಿ ಶಾಸಕರಾಗಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ರಿ? ಸುನೀಲ್ ಪಾಟೀಲ್. लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांनी या भागाकडे लक्ष देण्याची मागणी स्थानिकांनी केली आहे. सचिन कांबळे, KMM मराठी, संकेश्वर. बातमीपत्रामध्ये वेळ झाली छोट्याशा विरामाची. कुठे जाऊ नका, पाहत रहा KMM मराठी. दुल्हन का सिंगार, खूबसूरती की बहार, परंपरा और नयापन का अनोखा मिलाप, ब्राइडल कलेक्शन. दुल्हन की खूबसूरती में 4 चांद लगाने वाली ब्राइडल कलेक्शन की विशाल रेंज. अमरकॉन कलेक्शन, आदर्शा ड्रेस सर्कल, खड़े बाजार, बेलगाम. आराधना साड़ी ड्रेस मटेरियल्स, मारुति गली, बेलगाम. अब शादी हो या कोई भी त्योहार की बात, परंपराओं को मिलेगा नएपन का साथ. दिल खुश करने वाली कपड़ों की दुनिया.
पूरे परिवार के कपड़े खरीदो अब एक ही छत के नीचे। आराधना साड़ी एंड ड्रेस मटेरियल्स एंड रेडीमेड्स, मारुति गली, बेलगाम। साड़ी हर महिलाओं को लुभाने वाली बात। साड़ी तहजीब दिखाती, साड़ी परंपरा संभालती। महिलाओं को खूबसूरती और निखारने वाली एक से बढ़कर एक साड़ियों का खजाना। आदर्शा साड़ी ड्रेस मटेरियल्स एंड रेडीमेड्स, रामदेव गल्ली, बेलगाम। आराधना साड़ी ड्रेस मटेरियल्स, मारुति गल्ली, बेलगाम। विरामानंतर तुम्हा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. पाहूयात पुढची बातमी. जिल्ह्यातील संभाव्य पुराच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक बांधकाम आणि जिल्हा पालकमंत्री सतीश जारकिहोळी यांनी शुक्रवारी खानापूर तालुक्यातील पूरग्रस्त आणि पावसाने नुकसान झालेल्या भागांना भेट दिली. जिल्ह्यातील संभाव्य अतिवृष्टी पुराच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक बांधकाम आणि जिल्हा पालकमंत्री सतीश जारकिहोळी यांनी शुक्रवारी खानापूर तालुक्यातील पूरग्रस्त व पावसाने नुकसान झालेल्या भागांना भेट दिली. जांबोटी रोडवरील कुसमळी पूल, त्यानंतर खानापूर ते जांबोटीला जोडणाऱ्या मध्यभागी मलप्रभा नदीवर बांधण्यात आलेल्या पुलाच्या स्थितीची पाहणी केली. त्यानंतर त्यांनी विविध गावातील लोकांचे गाऱ्हाणे ऐकून घेतले. यावेळी पत्रकारांशी बोलताना मंत्री सतीश जारकिहोळी म्हणाले की खानापूर तालुक्यातील 15 गावांची यादी करण्यात आली असून त्यांना मूलभूत सुविधा देण्यात याव्यात, अन्यथा तेथील लोकांना स्थलांतरित करण्याचा विचार करण्यात येत आहे. ಅಪಾಯ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಹೆವಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಈಗಲೇ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೋವಾ ಬಾರ್ಡರ್ ವರೆಗೆ ರೀಕಾರ್ಪೆಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್, ಮಳೆಗಾಲ ನಂತರ ಅದನ್ನ ಹೊಸ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡಂಚಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಅದು ಹೊಸ ರಸ್ತೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಈಗ ಜನರು ಬಹಳ ನೂರಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಇದು ಸರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಬೆಳಗಾವಿ ಕರೆಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಒಂದು, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು. ಒಂದು 15 ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ. 15 ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಒಂದು, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಒಂದು, 2 ಆಪ್ಷನ್. ಅವ್ರನ್ನ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೊತ್ತು ಬ್ರೇನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು DC ಅವರು ಹೇಳ್ತಾದ್ರು. ಒಂದು ವಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ KL ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬದುಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವೆಹಿಕಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರೋಲ್ಲ, ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಹೋಗೋಲ್ಲ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನೇ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು 3-4 ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ, ಇದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಒಪ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. 80% ಜನ ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಮೊನ್ನೆ ಖಾನಾಪುರ ಶಾಸಕರು ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ, ನಾಗರಾಜ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಒಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗೇನು ಅಂತದ ಅಪಾಯಕರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ನೀರು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣ ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇನ್ನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಸರ್. ಈಗ ಸದನ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಲಹರಣ ಆಯ್ತು, ಗಲಾಟೆ ಆಯ್ತು, ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಧ್ಯೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದಾವೆ. ಹಂಗೆ ಅದು ವರ್ಷ ಹಂಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರ, ಉತ್ತರ ಹೇಳೋಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಿಲ್ಗಳ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಮೈಸೂರು ತನಕ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇದಾರೆ, ಹೋಗ್ಬೋದು, ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಲಿ, ಯಾರು ಬೇಡಂದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕಾನೂನನ್ನೇ ಮುಖ್ಯ. ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್, ಸದನದಲ್ಲೂ ಯಶವಂತರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳು ತುಂಬಾ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ನಿಜ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ,
ಜಾಸ್ತಿ ಹಾನಿ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮಳೆ ನಿಲ್ಲುವವರೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತಕ್ಷಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಮನೆ ಬಿದ್ದ ಪರಿಹಾರದ ಕುರಿತು ರೀತಿ ಗೊಂದಲ ಇದೆ ಸರ್. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಈಗ NDRF ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಅವರಿಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ಸಿಗಬೇಕಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನಮ್ದು ಕೂಡಿಸಿ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸರ್, ನೀವು ಸದಾವೇಲೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಯಾವುದೋ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡೋ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇದೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳದ್ದೇ ಒಂದು ಗುಂಪಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಕೆಂಪಯ್ಯ ಅವರು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 2 ಗುಂಪಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗುಂಪು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಅವ್ರು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಡೀತಾರೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಸರಿ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್, ಈಗ ಭೀಮಗಡ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಆದೇಶ ಎಲ್ಲಾ ವಿಲೇಜ್ಗಳನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 11 ವರ್ಷ ಐತೆ ಸರ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಅವಾಗ ಆದೇಶ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅವ್ರನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮೃತಪಟ್ಟ ಹರ್ಷದ ಬಡ ಕುಟುಂಬದವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ವಿಷಯದ चर्चा ಮಾಡ್ತೀವಿ. जिल्ह्यातील पूर एवढ्या धोकादायक पातळीवर नसून सध्याची पूरस्थिती नियंत्रणात आहे. सध्या कोणतीच अडचण नसल्याचे मंत्री म्हणाले. यावेळी खानापूरचे आमदार विठ्ठल हलगेकर, माजी आमदार अंजली निंबाळकर, जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन, जिल्हा पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल शिंदे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉक्टर भीमाशंकर गुळेद यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. राजशेखर हिरेमठ, KMM मराठी, बेळगाव. शहरातील काही बस थांब्याची शनिवारी पाऊस थांबल्यानंतर महानगरपालिकेकडून स्वच्छता करण्यात आली. शनिवारी पाऊस थांबल्यानंतर महानगरपालिकेकडून शहरातील बस थांब्याची स्वच्छता करण्यात आली. मुसळधार पावसामुळे भटकी जनावरे आणि कुत्री या बस थांब्याचा आश्रय घेतात, तसेच घाण करतात. परिणामी पावसात सुद्धा प्रवाशांना बस थांब्यावरील शेडऐवजी बाहेर ताटकळत थांबावं लागतं. याची दखल घेऊन शनिवारी शहरातील काही बस थांब्यावर स्वच्छता करण्यात आली. स्मार्ट सिटी अंतर्गत दर 3 महिन्याला बस थांब्याच्या स्वच्छतेसाठी 70 लाखांचा निधी दिला जात असला तरी महापालिकेकडून बस थांब्याच्या स्वच्छतेकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप होताना दिसत आहे. किमान पावसाळ्यात तरी स्वच्छता मोहीम हाती घेतल्याने प्रवाशातून समाधान व्यक्त होत आहे. कॅमेरामन विनोद कोलकार सोबत चेतन लक्केबैलकर, KMM मराठी, बेळगाव. बेळगाव तालुक्यातील काकती येथे ITC हॉटेल्सच्या सहभागाने सुरू केलेल्या वेलकम हॉटेलचे शुक्रवारी उद्घाटन करण्यात आले. बेळगाव तालुक्यातील काकती येथे ITC हॉटेल्सच्या सहकार्याने सुरू केलेल्या वेलकम हॉटेलचे शुक्रवारी उद्घाटन करण्यात आले. जोल्ले ग्रुपचे संस्थापक अण्णासाहेब जोल्ले यांनी सांगितले की बेळगावमध्ये पर्यटनाला चालना देण्यासाठी हायटेक सुविधांनी युक्त असे हे हॉटेल सुरू करण्यात आले आहे. येथे विशेष खाद्यपदार्थ दिले जातील, तसेच उत्तर कर्नाटकचे खाद्यपदार्थ देखील मेनूमध्ये समाविष्ट केले जातील. ಹೊಸದಾಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇವತ್ತು ವೆಲ್ಕಮ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬೈ ITC ಹೋಟೆಲ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಇದರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಮಾರಂಭ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಕಾರ ಪರಿಷತ್ಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಪ್ಪಾಣಿಯ ಶಾಸಕರಾದ ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ MD ಅವರಾದ ಬಸವಪ್ರಸಾದ್ ಜೊಲ್ಲೆ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದ ರಾಹುಲ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ITC ಹೋಟೆಲ್ನ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದ ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ಬೆಳಗಾವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದೇನು ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೊಲ್ಲೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಿತ್ತಿಗೆ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ. ಆ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 81ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೈನಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ದಿಂದ ಎಕ್ಸಂಬಾದಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ 89ರಲ್ಲಿ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟ ನಂತರ 91ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಚಾಲೂ ಆಗಿದೆ.
91ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಶ್ರೀ ಬೀರೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಂಬ ಅಂತ ಊರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ತದನಂತರ ತಾಲೂಕಾ ಮಟ್ಟ, ನಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ನಂತರ ರಾಜ್ಯ, ನಂತರ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟೇಟ್. ಈಗ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟೇಟ್ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 215 ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ 400 ಕೋಟಿ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಹೊಂದಿ ಸುಮಾರು 10ರಿಂದ 15,000 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ವಹಿವಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. जोल्ले हॉस्पिटॅलिटी ग्रुपचे व्यवस्थापकीय संचालक बसवर प्रसाद जोल्ले म्हणाले की प्रशस्त वातावरणात 5 एकर विस्तृत हॉटेल, 116 सुसज्ज खोल्या, स्विमिंग पूल, क्लब, फिटनेस सेंटर यासारख्या सुविधा आहेत. बेळगावमध्ये अशा प्रकारचे 5 स्टार हॉटेल सुरू करणे ही अभिमानाची गोष्ट असल्याचे ते म्हणाले. ಇವತ್ತು ವೆಲ್ಕಮ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬೈ ITC ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಇದರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಪತ್ರಕರ್ತಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಜೊಲ್ಲೆ ಗ್ರೂಪಿನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದಂಥ ಅನ್ನಸಬನ್ನ ಜೊಲ್ಲೆಜಿ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಮತ್ತು ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆಜಿ ಅವರೇ, ಈ ಒಂದು ವೆಲ್ಕಮ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬೈ ITC ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಇದರ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದಂಥ ರಾಹುಲ್ ಕನುಂಗು ಅವರೇ ಮತ್ತು ಉಪಸ್ಥಿತರಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ, ಇವತ್ತು ಬಹಳನೇ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ವೆಲ್ಕಮ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಇದು ವೆಲ್ಕಮ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಬೈ ITC ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಒಂದಿಗೆ ಈ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರಕ್ಕೆ ನಾವು ತರ್ತಾ ಇರೋದು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಪ್ರೌಡ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬೈ ITC ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಸಿಟಿ which boasts a rich cultural heritage and is also a prominent business destination. This hotel is a perfect blend of modern amenities and local cultural elements, providing our guests with unique and enriching experiences. Speaking of the hotel, it is nestled in the serene locale of Kakti and is very close to the airport. Welcome Hotel Belgavi offers breathtaking views of hills and lush greenery, and it is spread across 5 acres of land. It features 116 contemporary, minimalistic and spacious rooms catering to the leisure and MICE travelers. Its architecture and interiors blend classic and contemporary design elements, celebrating Belgavi's vibrant lifestyle and monsoon rains through unique art installations and design themes. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಬೆಳಗಾವಿದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅದೇ ಒಂದು ಥೀಮನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ 9 versatile banqueting and meeting rooms. We have 3 dining destinations, which are the Welcome Cafe, Dough & Co and the Swizzle Bar. Recreational facilities include a fitness center, an outdoor infinity pool and the renowned spa K by Kayakal. Welcome's Thalika curated menus offer a taste of North Karnataka's rich culinary heritage, further enhancing the indigenous experience. ಇದು 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ವೆಲ್ಕಮ್ಸ್ ಥಾಲಿಕಾ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆನ್ಯೂವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಥಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಊಟದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆ ಆಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ ವಿತ್ ದಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿ ಆರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅ ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕಂಫರ್ಟ್, ಎಲಿಗೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಕ್ಸುರಿ. ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಾ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಮತ್ತು ಜೊಲ್ಲೆ ಗ್ರೂಪಿನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದಂಥ ಅನ್ನಸಬನ್ನ ಜೊಲ್ಲೆಜಿ ಅವರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕುರಿತು 1-2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಂತ ಅವರಲ್ಲಿ विनंती ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. यावेळी जोल्ले ग्रुपच्या सहसंस्थापक आणि आमदार शशिकला जोल्ले म्हणाल्या की वीर राणी चन्नम्मांच्या जन्मगावी वेलकम हॉटेल सुरू करणे ही अभिमानाची गोष्ट आहे. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬ ಕೂಡ ಆಯಿತು ನಮಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ. ತಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಫ್ಲಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ
ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತಡ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ತರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನ ಪಡುವಂಥ ಸಂಗತಿ ಕೂಡ ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ. ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಣ್ಣಾ ಸಾಹೇಬ್ ಜೊಲ್ಲೆಜಿಯವರೇ, ಬಸವಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ITCಯ ಈ ಒಂದು ವೆಲ್ಕಮ್ ಹೋಟೆಲ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದಂಥ ರಾಹುಲ್ ಅವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ನ ಪತ್ರಕರ್ತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಬೆಳಗಾವಿ ಅಂದರೆ ಗಂಡು ಮೆಟ್ಟಿದ ನಾಡು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅಭಿಮಾನ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ರಣಕಹಳೆಯನ್ನು ಮೊಳಗಿದಂತಹ ಕಿತ್ತೂರಿನ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ITC ಹೋಟೆಲ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸೇವೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಪಡುವಂಥ ಸಂಗತಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಒಂದು ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ, ಆ ಒಂದು ರಾಣಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿವತ್ತು ನೆನೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ತನ್ನ ನೆಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ, ತನ್ನ ಮಣ್ಣಿಗೋಸ್ಕರ, ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೇ, ರಾಣಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟು ಆ ಜೀವನವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಈ ಬೆಳಗಾವಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿದಂಥ ಧೀಮಂತ ಒಬ್ಬ ವೀರ ವನಿತೆಯ ಒಂದು ಹುಟ್ಟೂರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ITC ವೆಲ್ಕಮ್ ಜೊಲ್ಲೆ ಗ್ರೂಪ್ನ ಒಂದು ಸಹಯೋಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ರಿಗೂ ನೆನಪಾಗೋದು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕುಂದ ಅಂಥೇಳಿ, ಕುಂದಾನಗರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕುಂದ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಶೇಷ ಗೋಕಾಕದ ಕರದಂಟು, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಂಡಕ್ಕಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ವಡಾಪಾವ್, ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆಳಗಾವಿ ಎಷ್ಟು ಸಮೃದ್ಧ ಭರಿತವಾದಂಥ ಜಿಲ್ಲೆ, ಎರಡನೇ ರಾಜಧಾನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಭಾಷಾ ಬಾಂಧವ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕನ್ನಡ ಇರ್ಬೋದು, ಮರಾಠಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹಿಂದಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಒಂದು ಕಡೆ ಗೋವಾ ಬಾರ್ಡ್ರಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾರ್ಡ್ರಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಈ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನಿವತ್ತು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸೌದತ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಸೌದತ್ತಿಯ ಯಲ್ಲಮ್ಮನಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಈ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ವವಾದಂಥ ಒಂದು ದೇವಿಯ ಸ್ಥಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಖಾದಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದ ದಿನಗಳು ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಖಾದಿಗೆನೇ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂಥ ನಾವು ಹುದಲಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಡುವಂಥದ್ದು, ಅಭಿಮಾನ ಪಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನಿವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಬಂದು ಹೋದಂಥ ಈ ನಾಡು, ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಶಿಲ್ಪಕಾರ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದು ಹೋದಂಥ ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿ ಹೋದಂಥ ಇವತ್ತು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಂತಂದಾಗ ಗೋಕಾಕ್ನ ಫಾಲ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗಿರ್ತದೆ, ಗೊಡಚಿನಮಲ್ಕಿ ಫಾಲ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಸಿರಾದಂಥ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಣ್ಣಾ ಸಾಹೇಬ್ ಜೊಲ್ಲೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟೂರಿಸಂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬಂದು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು, ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತಹ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದಂಥ ಸೇವೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಒಂದು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ, ನನ್ನ ಮಗನಾದಂಥ ಬಸವಪ್ರಸಾದನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಹೋಟೆಲನ್ನು ನಾವು ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ITC ವೆಲ್ಕಮ್ ಹೋಟೆಲ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಜೊಲ್ಲೆ ಗ್ರೂಪ್ ಇವತ್ತು ಒಂದಾಗಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ಈ ಸೇವೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ITC ಗ್ರೂಪ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಜೊಲ್ಲೆ ಪರಿವಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸುಂದರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಅವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಣ್ಣಾ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳಿದರು, ನಾವಿಬ್ಬರು 89ರಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವತ್ತು ಅವರು ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು.
ನನಗೊಂದು ನೆನಪಾಗ್ತದೆ, ಕಾಗೆ ಒಂದು ಅಗುಳ ಕಂಡಡೆ ಕೂಗಿ ಕರೆಯದೆ ತನ್ನ ಬಳಗನೆಲ್ಲವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೋಳಿ ಒಂದು ಕುಟುಕ ಕಂಡರೆ ಕೂಗಿ ಕರೆಯದೆ ತನ್ನ ಕುಲವನ್ನೆಲ್ಲವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶಿವಭಕ್ತನಾದೊಡೆ ಶಿವ ಪಥವನ್ನರಿಯದಿದ್ದಡೆ ಆ ಕಾಗೆ ಕೋಳಿಗಳಿಗಿಂತ ಕಷ್ಟ ಕಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶರಣರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೂಡ ಹರಿದು ಹಂಚಿ ತಿನ್ನುವಂಥ ಮನೋಭಾವ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ದೇವರು ನಮಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಮ್ಮದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಈ ಸಮಾಜದ ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನನಗೆ 50 ವರ್ಷ ಆಗೋವರೆಗೆ, ಅಂದರೆ ಅಣ್ಣಾ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ 50 ವರ್ಷ ಆಗೋವರೆಗೆ ನಾನು ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆದರೆ ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಏನು ಹೇಳಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಆದರೆ ಯಾವತ್ತು ಅವರಿಗೆ 51ನೇ ವಯಸ್ಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು, ಅವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೊಲ್ಲೆ ಗ್ರೂಪ್ನಿಂದ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಥರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಕೂಡ ಬಸವಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಮ್ ಟಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸನ್ಫ್ಯಾನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೋಲಾರ್ ಮತ್ತು ವಿಂಡಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೂರಾರು ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಿಗೆ, ಅದು ಕೂಡ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಮೀಣ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ನಾವು ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಇದು ಬಸವಪ್ರಸಾದರ ಒಂದು ಕನಸಿನ ಕೂಸು. ಇವತ್ತು ITC ವೆಲ್ಕಮ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬೈ ITC ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಜೊಲ್ಲೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು ITC ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಈ ಭಾಗದ ಬಡ ಒಂದು ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹಾತೊರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುವತಿ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಈ ITCಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಕ್ಷಣ. ಹಾಗಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರಿ, ಉಪಸ್ಥಿತರಾದ್ರಿ. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಇಡೀ ಜನತೆಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ತಾವುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಜೊಲ್ಲೆ ಪರಿವಾರ ಮತ್ತು ITC ಗ್ರೂಪ್ ಎರಡೂ ವತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು, ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ITC ಹೋಟೆಲ್ನ ಒಂದು ಲಾಭ ಕೂಡ ತಾವೆಲ್ಲರೂ पडकोड्री ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. यावेळी वेलकम हॉटेलचे व्यवस्थापक राहुल कणुंगे, जबीन येस आदी उपस्थित होते. विनोद कोलकार, KMM मराठी, बेळगाव. शहरातील आझाद नगर येथील 3ऱ्या गल्लीत सलाउद्दीन मुल्ला यांच्या घरामध्ये पाणी शिरल्यानं त्यांना बेघर व्हावं लागलंय. शहरातील आझाद नगर येथील 3ऱ्या गल्लीत सलाउद्दीन मुल्ला यांच्या घरामध्ये पाणी शिरल्याने त्यांना बेघर व्हावे लागले आहे. गटारीचे बांधकाम चुकीच्या पद्धतीने झाल्याने ही समस्या निर्माण झाली आहे. याबाबत बोलताना सलाउद्दीन मुल्ला म्हणाले की गेल्या 8 वर्षांपासून पावसाळ्यात घरामध्ये पाणी शिरते, त्यामुळे पावसाळा संपेपर्यंत भाड्याने घर घेऊन राहावे लागते. सर, मैं बेलगाम से बात कर रहा हूँ, आज़ाद नगर 3rd क्रॉस 20 से. क्या मेरा बहुत प्रॉब्लम है, मैं गरीब आदमी कुली काम करता हूँ, मैं शुगर का मरीज हूँ और मेरा ये आउटलाइन बाहर जगह है पाइपलाइन का, ये ड्रेनेज का. तो मैं हेल्पलाइन को हमेशा कंप्लेंट देता हूँ. हेल्पलाइन में वो ये नहीं कर रहे, हमारा चैम्बर नया नहीं बना रहे और वो बाजू वाले कचरा और फतरे इधर फेंक के मेरा जगह कब्जा करके मेरे को बहुत तकलीफ हरासमेंट दे रहे हैं. पुलिस में दिया तो भी पुलिस वाले एक्शन नहीं लेते, वो आरोपी का स्टेटमेंट लेने का नहीं लेते, मेरे को वो कॉपी भी देते नहीं स्टेटमेंट का. और ये 15 साल से मेरे को हरासमेंट है साहब. और मेरा बिल्डिंग भी पड़ने को आया, अभी ऊपर से भी गिरा है और पानी हर साल भरता है साहब. ये आज़ाद नगर में मेरे को हर साल पानी भरता है. मैं गरीब हूँ, मेरे को हेल्प करो साहब. ये सब गिर गया है, घर से बेघर हूँ मैं. और मेरा बीवी है इधर, मेरा एक छोटा बच्चा है इधर, एक 11 साल का है. तो एक लड़की था, उसको शादी करके दिया है. एक बेटा है 11 साल का है और मेरा बीवी है, एक माँ है, मेरा मदर है. सब मेरे को क्या भी कंप्लेंट करा तो कुछ भी एक्शन नहीं लेते. क्या इधर बहुत हरासमेंट है. वो बाजू का जगह मार के पत्थर सड़ते हैं, कचरा सड़ते हैं और ये सब वो पाइपलाइन का जगह मारे, तब से मेरे को ये प्रॉब्लम है. अभी 15 साल हुआ, उसके पहले नहीं था साहब. अभी 15 साल से वो आके बंदे ने, तब से मेरे को प्रॉब्लम है. तुम्हारा नाम? मेरा नाम है सलाउद्दीन निज़ामुद्दीन मुल्ला. मेरा एज है 55 एज है मेरा. मुल्ला यांच्या घरात सुमारे 2.5 फुटापर्यंत पाणी असून सर्व संसारोपयोगी साहित्याचेही नुकसान झालंय. कॅमेरामन विनोद कोलकार सोबत चेतन लक्केबेलकर, KMM मराठी, बेळगाव. आणि या बातमीबरोबरच बातमीपत्रामध्ये वेळ झाली एक छोट्याशा विरामाची. कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा KMM मराठी.
वॉट अ प्रेजेंट सरप्राइज। कौन है? अरे वो मेरी फ्रेंड आरती है। तेरी शादी तो अटेंड नहीं कर पाई, लेकिन सोचा मिल लूं। वैसे जीत कहाँ है? वो अंदर है, बैठो ना। वाओ जया, बहुत सुंदर लग रहा है। वैसे सच कहूं, तुम्हारी पर्सनालिटी पे जज रहा है। आखिर चॉइस किसकी है? थैंक्स। अच्छा, तो कर्टन्स की तारीफ कर रही हो? अमरकौन कर्टन एंड फर्निशिंग। यहाँ है नए लुक, कलर और स्ट्रक्चर के बेहतरीन कर्टन फर्निशिंग की वैरायटी, जो आपके घर और ऑफिस की शान बढ़ाए। अमरकौन कर्टन एंड फर्निशिंग, खड़े बाजार, बेलगावी। थोड़ी सी महकी, थोड़ी सी बहकी, रुत अनोखी है। हल्के हल्के दिल में हलचल जो मचलती है। ये कैसा है समा, ये प्यार सा एहसास है। ये किसकी पलकों में है, तस्वीरें कैसी नुमाइश है। आराधना, मारुति गली, बेळगाव। वस्त्रों का संगम, सुंदर सलोना, मन भाई आराधना। विरामानंतर तुम्हा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. पाहूयात पुढची बातमी. बेळगाव जिल्ह्यात होणाऱ्या सततच्या मुसळधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर घटप्रभा नदीकाठी पूर परिस्थिती निर्माण झाली असून गोकाकला जोडणारे अनेक पूल पाण्याखाली गेलेत. बेळगाव जिल्ह्यात होणाऱ्या सततच्या मुसळधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर घटप्रभा नदीकाठी पूर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. गोकाकला जोडणारे अनेक पूल पाण्याखाली गेले असून गोकाक शहरातून सिंगलापूरला जोडणारा नवीन पूल देखील पाण्याखाली गेलाय. पण पूल पाण्याखाली गेला असतानाही या धोक्याला न जुमानता काही लोक अजूनही या पुलावरून वर्दळ करताना दिसून येत आहेत. पुलावरून वाहनांच्या वाहतुकीस बंदी घालण्यात आली असून लोक पायी पुलावरून जाताना दिसतात. राजशेखर हिरेमठ, KMM मराठी, बेळगाव. श्रीलंकेमध्ये झालेल्या आंतरराष्ट्रीय बैठ्या पॅरा थ्रोबॉल स्पर्धेमध्ये श्रीलंकेविरुद्ध भारताने शानदार विजयाची नोंद केली आहे. या संघामध्ये बेळगावातील 7 खेळाडू असून बेळगावच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेलाय. श्रीलंकेत झालेल्या आंतरराष्ट्रीय बैठा पॅरा थ्रोबॉल स्पर्धेमध्ये श्रीलंकेविरुद्ध भारताने शानदार विजयाची नोंद केली. या संघामध्ये बेळगावचे 7 खेळाडू असून त्यामुळे बेळगावच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेलाय. आंतरराष्ट्रीय सिटिंग पॅरा थ्रोबॉल चॅम्पियनशिपचे आयोजन करण्यात आले होते. श्रीलंकेच्या सहकार्याने आयोजित करण्यात आलेल्या या स्पर्धेमध्ये भारत, श्रीलंका, थायलंड, नेपाळ आणि इतर देशांचे संघ सहभागी झाले होते. पुरुष संघामध्ये बेळगाव जिल्ह्यातील महांतेश होंगळ, सूरज धामणेकर, सुरेश कुंभार, येरण्णा होंडपनवर, मनसूर मुल्ला यांनी भारतीय संघाला अंतिम फेरीमध्ये चषक मिळवून देण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली. तर महिला संघामध्ये मनीषा पाटील, भाग्यश्री मलाली यांनी उत्कृष्ट खेळ करत बेळगावचा झेंडा श्रीलंकेमध्ये फडकवत इतिहास घडवला. ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು, ಕೊನೆಗೂ ಫೈನಲ್ ಗೆದ್ದು ಬಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗೈತಿ. ಇಂಡಿಯಾ ತಂಡದ ನಾನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾನೇ ನಾಯಕ ವಹಿಸಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಾಂತೇಶ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡಿಸೇಬಲ್ ಕೆಟಗರಿ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆಟ ಆಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನಾರು ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಛಲ ಇದೆ. ಆ ಛಲವನ್ನು ನಾವು ಬೆನ್ನಟ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ವಿಕಲಚೇತನರು ಸಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶಯ. ಅದರಂತೆ ನಾವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ
ನಾನು ತುಂಬ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆರ್ಥಿಕ ಬಯಸ್ತೀರಿ? ಅದೇ ಭಾಳ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಇಂಡಲ್ಗೋ ಕಂಪ್ನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೇಗಾ ಕಂಪ್ನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಯಾದವ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಗೋರೇಶಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೋರೇಶಿ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗುಜರಾತಿ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ಮಂಡಳಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ KL ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ MV ಜಾಲಿ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಈ ಟೈಪ್ ಏನಾರು ನಮಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತರೆ ಇನ್ನೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಆಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗ ಸರ್. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ನನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಮನವಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಂತೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಿ, ಬರೀ ವಿಕಲಚೇತನಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಫಂಡ್ ಇಟ್ಟಿವಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಆ ಫಂಡನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮಂಥ ವಿಕಲಚೇತನ ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯೋದನ್ನು ನನ್ನ ಹಂಬಲ. ಆ ಸರಿಯಾಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾರು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ತಜ್ಞರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ತೊಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಆ ಫಂಡನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮಂಥ ವಿಕಲಚೇತನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮ್ಯಾಚ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಟಫ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನಾಯ್ತು ಸರ್? ನಮ್ಮ ಭೂತಾನ್ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾ ಆಡಿದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಟೀಮ್. ಇದು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಆಡಿದಂಥ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟೂರ್ನಮೆಂಟು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇ ಇದು ಮಾಡಿ ನಾವೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವೇ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಏಷ್ಯನ್ ಪ್ಯಾರಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಿದರು. ಆದರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಫುಲ್ ಫೈಟ್ ಆಯಿತು. ಫುಲ್ ಫೈಟ್ ಆದರೆ ಇಂಡಿಯಾದವ್ರು, ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ನಮ್ಮದು ಯುವಜನತೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಲಯಕ್ಕೆ ಸತತ ನಾವು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ VS ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ VS ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕೋಚ್ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. हा संघ 2023 मध्ये छत्तीसगड येथे झालेल्या 7व्या राष्ट्रीय व्हीलचेअर बास्केटबॉल स्पर्धेमध्ये रौप्य पदक विजेत्या संघामध्ये खेळला होता. त्याने सप्टेंबर 2023 मध्ये पुण्यात झालेल्या राष्ट्रीय स्तरावरील रग्बी चॅम्पियनशिपमध्ये रौप्य पदक आणि जानेवारी 2024 मध्ये गोव्यात झालेल्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील परफ फेस्टमध्ये व्हीलचेअर बास्केटबॉल स्पर्धेत सुवर्ण पदक जिंकले होते. आता तो श्रीलंकेमधील आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील थ्रोबॉल चॅम्पियनशिपमध्ये चॅम्पियन म्हणून उदयास आला आहे. ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಹಂತೇಶ್ ಹೊಂಗಲ್ ಅವರು, ಆಮೇಲೆ ಸುರೇಶ್ ಯಾದವ್ ಸರು ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾರ್ ಸರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಯುವಜನ ಸೇವಾ ಕ್ರೀಡಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ತರಬೇತರಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಇವ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ವೀಲ್ಚೇರ್ 2015 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸು, ಥ್ರೋಬಾಲು, ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲು ಎಲ್ಲ ಗೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಮಹಂತೇಶ್ ಹೊಂಗಲ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಸರ್ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ವೀಲ್ಚೇರ್ ಪ್ಯಾರಾ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತಂದೆ. ಆಮೇಲೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಸರ್ ಅಂತಂದರು, ಹಂಗೆ ನೀವು ನೋಡಿರಿ ನಾನು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಉಳ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಂದ್ರು ಹೋದರು. ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 7 ಜನ ಬೆಳಗಾವಿದರೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರಾಗೆ 3 ಮಂದಿ ಹುಡುಗಿಯರು, 4 ಮಂದಿ ಹುಡುಗರು, ಎಲ್ಲ ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರು. ಇಂಡಿಯಾ ಟೀಮ್ದಾಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೆಳಗಾವಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಇದು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ಅಮೋಘ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲ ತಂಡದವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಾವಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೌದು, ಒಂದು ಖುಷಿ, ಒಂಥರ ಖುಷಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದು ಅವಕಾಶ ನಾವಂತೂ 24/7 ಕೋಚಿಂಗ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಬರಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗ್ರೂಪ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಗುಜರಾತ್ ಭವನ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮದದ್ ಅಂತಲೂ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇವರು ಫಸ್ಟು ನ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭವನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಭಾಳ ಮಂದಿ ನಮಗೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಕೇಳಿ ಕೂತ್ರೆ ಮಂದಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊರಗಡೆ, ಸೊ ಅವ್ರು ಸೋತ್ ಬಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಇಷ್ಟಕೊಂಡು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 65,000 rupees ಪರ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದೆ. ಆದರೂ ನಂದು ಒಂದು ಶಿರ್ಡಿ ಟ್ರಿಪ್ನ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅದು 10,000 rupees ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಆಡ್ ಬರಲಿ ಹುಡುಗರು, ಏನಾದರೂ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅವ್ರದ್ದು ಚಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಭಾಳ ಮಂದಿ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ
ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಸರ್ ಕಡೆ ಕೋಚಿಂಗ್ಗೆ, ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫೇರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಫೇರ್ಸ್ ಆದರೂ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಏನೂ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲ. ಖರೆ ನಮ್ಮದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಮೀಡಿಯಾಗಳು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಾ. ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಾ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾದವರು ಭಾಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್, ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಹಿಂದಿ, ಮರಾಠಿ ಯಾವುದೂ ಇರಲಿ, ಅವರು ತುಂಬ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಸರ್ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ ನೀವು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಚಲೋ ಅನಿಸಿತು. ಇವತ್ತು ಅವರು ಗೋಲ್ಡ್ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಕ್ರೈ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿ ಗೆದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಂದಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಲು ಬಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇವರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಿಮ್ಮರ್ಸ್. सरकारच्या कोणत्याही मदतीशिवाय सुरेश यादव फाउंडेशन, फेसबुक फ्रेंड सर्कल, समर्थनम अंगविकल संस्था आणि इंडाल्को कंपनी लिमिटेड यांनी विशेष उत्साही खेळाडूंना आर्थिक सहाय्य देऊन मदत केली. राजशेखर हिरेमठ, KMM मराठी, बेळगाव. कृष्णा नदीच्या पाणी पातळीमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत असल्याने कागवाड तालुक्यातील 5 प्रमुख रस्ते जलमय झालेत. कृष्णा नदीच्या पाणी पातळीत दिवसेंदिवस वाढ होत असून कागवाड तालुक्यातील 5 प्रमुख रस्ते जलमय झाले आहेत. तालुक्यातील अथनी कात्राळ, उगारबिके कुसनाळ, उगारबिके शिरगुप्पी, कात्राळ, बनजवार, मोलवाड, इंगळी रस्ते जलमय झाल्याने कागवाड PSI MB बिरादार यांनी बॅरिकेड्स लावून वाहतूक सुरळीत केली आहे. तालुक्यातील कात्राळ, ऐनापूर, कृषा कित्तूर, बनजवाड, जुगुळ, उगार, मोलवाड, कुसनाळ या नदीकाठच्या गावातील शेतकऱ्यांची हजारो एकर शेती नदीच्या पाण्याखाली गेली आहे. विजय महांतेश अरकेरी, KMM मराठी, कागवाड. गेल्या काही दिवसांपासून छत्रपती संभाजी चौकासह इतर ठिकाणचे सिग्नल्स बंद आहेत. विशेष म्हणजे या चौकामध्ये वाहतूक पोलीस देखील नाहीयेत. गेल्या काही दिवसांपासून छत्रपती संभाजी चौकासह इतर ठिकाणाचे सिग्नल्स बंद आहेत. विशेष म्हणजे या चौकात वाहतूक पोलीस देखील नाहीत. परिणामी वाहन चालक वाहने कशीही हाकतायत. वाहतुकीचे 3:13 वाजलेत. कुणीच थांबायला तयार नसल्यानं वाहतूक कोंडी निर्माण झाली. कॉलेज रोडवरील खानापूर रोडच्या दिशेने जाणारी वाहने वेगाने धावत असल्याने अपघाताची शक्यता निर्माण झाली आहे. 2 दिवसांपूर्वी यंदेकूट चौकातील सिग्नलचा पोल मोडून पडल्याने या चौकातील सिग्नल निकामी झाला. तांत्रिक बिघाडामुळे सिग्नल बंद असल्याचे वाहतूक पोलिसांकडून सांगण्यात आले. परंतु यामुळे वाहन चालकांना मात्र नाहक त्रास सहन करावा लागतोय. पादचाऱ्यांना देखील जीव मुठीत घेऊन रस्ता ओलांडावा लागत आहे. लवकरात लवकर सिग्नल सुरू करावेत अशी मागणी प्रवाशातून होत आहे. कॅमेरामन विनोद कोलकारसह चेतन लक्केबेलकर, KMM मराठी, बेळगाव. पुन्हा एकदा एक नजर टाकूयात आजच्या ठळक घडामोडींवर. बेळगाव दक्षिण मतदारसंघाचा तथाकथित विकास पडला उघड्यावर. खास भागातील राघवेंद्र कॉलनीत 10-12 घरात शिरले पाणी. कुटुंबावर आली बेघर होण्याची वेळ. बेळगावात डेंग्यूने 14 वर्षीय मुलीचा संशयास्पद मृत्यू. फोनगा गावातील प्रणाली हुंदरे हिचा दुर्दैवी अंत. कुटुंबावर कोसळला दुःखाचा डोंगर. मुसळधार पावसाने घटप्रभा नदीने ओलांडली धोक्याची पातळी. कर्नाटक महाराष्ट्राला जोडणारा दड्डी पूल गेला पाण्याखाली. दड्डी कोवाडसह या मार्गावरील वाहतूक पूर्ण ठप्प. बातमीपत्रामध्ये वेळ झाली आज इथेच थांबण्याची. तुम्ही पाहत रहा KMM मराठी. नमस्कार.